नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब टीवी प्राइम। नंगल कोऑपरेटिव सोसाइटी को भंग करने का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर आज तीसरे दिन भी ट्रक ऑपरेटरों द्वारा ट्रक यूनियन में शांतमयी ढंग से धरना प्रदर्शन करते हुए मौजूदा विधायक और सरकार को कोसते हुए कहा कि सरकार बनने से पहले आम आदमी पार्टी ने हर हाल में ट्रक सोसाइटी को काम देने का बड़ा दावा किया था, लेकिन अब अपने ही वायदे से किनारा करते हुए नंगल ट्रक ऑपरेटरों का रोजगार छीनने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद ट्रक ऑपरेटरों की नींद उड़ गई है। सभी को रोजगार छीनने का डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में सोसाइटी को भंग करने का फैसला रद्द नहीं किया गया तो इस महीने के बाद सभी ट्रक ऑपरेटर सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर ऑपरेटरों ने गाड़ियां लोन पर ले रखी हैं और अपनी जगह जमीन तक गिरवी रखी हुई है। जब काम नहीं रहेगा तो उनकी गाड़ियां फाइनेंसर पकड़कर ले जाएंगे और जिसके बाद उनके घर का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसके साथ दुकानदारों, मैकेनिकों और ड्राइवरों के घरों में अंधेरा छा जाएगा। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि मरता क्या न करता, जिसके बाद सोसाइटी को बचाने के लिए सोसाइटी के मेंबरों ने मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का सहारा लिया है, जिसके बाद मानयोग मैडम जय श्री ठाकुर की अदालत में केस लगा और 15 मार्च 2023 तक अगली सुनवाई की तारीख दी गई है। आपको बता दें कि आज नंगलदा कोऑपरेटिव ट्रक सोसाइटी के संघर्ष को उस समय बल मिला जब रोपड़ से ट्रक ऑपरेटर सोसाइटी द्वारा उनको समर्थन दिया गया। आज ट्रक ऑपरेटरों ने कहा कि अगर उनको दीपावली से पहले प्रशासन द्वारा उनकी पेमेंट नहीं दी गई तो वह काली पट्टी बांधकर दीपावली के दिन अपना रोष प्रदर्शन इसी तरह से करेंगे। आओ पहले सुनते हैं कि इस अवसर पर पंजाब टीवी प्राइम से बात करते हुए सोसाइटी के मेंबरों ने क्या कहा। लड़ाई तो जो साडी चल रही है जी, वो रोजी रोटी वास्ते है जी। जिहड़ा साडे MLA साहब ने सानू आश्वासन भी दिता जी, उन्होंने कहा भी मैं तुहाडे नाल खड़ा, भी भाई जद भी होगा। जिहड़े साडे मेरे वीर उन्हां कोलों आए आ, उन्होंने भी सानू आश्वासन किया जी भी भाई जो कुछ भी है साडी लड़ाई है, जे साडे नाल किते भी कोई गलबात हुंदी है तो असीं पार्टी नूं छड्ड के, चाहे साडे MLA भी है चाहे कोई भी है, जे MLA नहीं आते तो असीं भी बैठांगे, MLA भी साडे नाल आके बैठूगे। जे साडे नाल कोई काम दा साडे नाल फैक्ट्री धक्का करदी है, वो नंबर 2 ते असीं उन्हां ते अपना अलावा होर भी असीं अपना बचाव वास्ते जिस सानू कोई लग्गिया भी खतरा ज़्यादा बढ़दा जा रहा जी, असीं अपना रोजी रोटी बचाने वास्ते असीं अपने वकील है साडा धर्मवीर जी शर्मा जी, वो चंडीगढ़ तो 15 सीट तो उन्होंने साडा केस सबमिट करता। सबमिट करने के उपरंत अज सानू स्टे मिल गई जी। दोपहर तो बाद उन्होंने सानू लिखती रूप में सानू उत्थे ते कागज आ जाने जी। वो असीं सानू स्टे दे मतलब जो सानू होया वो रब का सहारा सानू उन्हां बल ते भी हैगा जी। बाकी तो असीं वाहिगुरू ते प्रार्थना करते भी साडी रोजी रोटी साडी पार्टी जिन्हां दी असीं इन्नी मदद की, साडी यूनियन ने साडी सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा ही खुल के मदद की। थोनों पत्रकारों मेरे वीरों को पहले भी पता जी जिन्ना कुछ हो चुकिया जी, पर असीं बहुत ज़्यादा मदद करके सानू यही आस रखते भी सानू हरजोत मैं साडे नाल जी साडे नाल खड़ूगा, सानू पूरी आस है जी। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ बोल रहे ਸੀਗੇ कि ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ बन के बैठणगे जी ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਲ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬਨ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਪਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਓਗੇ ਜੀ? ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ नहीं है, साडा TDS ਸਾਨੂੰ 4-5 दिन हो गए ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹੀ DR ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ, फोन पर उन्हें गल की भी मैं तो थोड़ी पेमेंट रोकी नहीं है। हुण सानू ये नहीं पता लगता भी ये जिहड़ा साडा प्रशासक लग्या होया ये किहदे ऑर्डर नाल, असीं तो लिखती रूप भी ऑर्डर मंगते पर ये ऑर्डर देने तो इनकार कर रहा भी मैं लिखती रूप कुछ नहीं दे सकता। जो पेमेंट नहीं मिली तो काली दिवाली हो गई साडी काली दिवाली है जी। पेमेंट सानू ना मिली है, होगी तो पहला दशहरा भी साडा काली दिवाली आयो तो दशहरा भी काला ही गया साडा, तो उस टाइम भी पेमेंट रोकी हुई थी इन्हें, क्योंकि आए 15-20 दिन बाद जद भी साडी कोई पेमेंट होती जदे साडे नाल वितकरा किया जाता भी थोड़ी पेमेंट बंद है जी, ये वास्ते कोई ऑर्डर नहीं। जद कि जिहड़ियां दूजियां यूनियन जिहड़ियां सोसाइटियां बाहर जिहड़ा रोपड़ है जी या डेरा बसी उन्हां दी पेमेंटां बकाया वैसे ही चल रही जो रूटीन वाइज चल रही। मसला ये चल रहा कि जो सहकारी सभावां दा ये फैसला कि ट्रांसपोर्ट सोसाइटियां नहीं रहन देणियां, उहदे खिलाफ असीं तीजे दिन जिहड़ा साडा धरना अज भी जारी है। हुण साडी कोई सरकार है, जिहड़े साडे कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस है वो कुछ हिले है, जिहदे करके सानू आस बची है कि साडा मसला छेती हल जूगा। मसला हल करन दी सरकार दे मैं कहना चाहना कि केजरीवाल दी सरकार घर घर रोजगार देने दे वायदे नाल सत्ता ते काबज हुई है, लेकिन इन्होंने 7 महीनों के विच साडा रोजगार खोण लई हर ब्योंतबंदी जिहड़ी है कारपोरेट घराने नाल कीती है। जे सहकारी विभाग जिहड़े चलदे है वो नियमां मुताबिक चल रहे, सरकार के जो कायदे कानून उन्हां दा मुताबिक चल रहे हैं,
ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖੋਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ 75 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੈਂਟੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੋਗੇ? ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੋੜਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਣਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾ ਹਿਸਾਬ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਂਟਰਾਪੈਨਜੋਲ ਦਾ 18 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ 118 ਦਾ ਵਿਕਦਾ, 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ 500,000 ਤੱਕ ਕੰਮ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਏ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀੜਾ ਵੜ ਜਾਣਾ ਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਤੇ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ
वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता डॉक्टर संजीव गौतम ने कहा कि इस संबंध में विधायक हरजोत सिंह बैंस से बात हुई है और उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री पंजाब को एक पत्र भी लिखा है। आओ सुनते हैं इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा। सर ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। उस यूनियन पर जो ये गाज गिरी है कि ये बंद हो जाएगी तो मंत्री साहब को भी इस गल का बहुत दुख होया, बहुत तकलीफ हुई उन्होंने। और ईवन हिमाचल का उन्होंने पर एक बड़ी जिम्मेवारी लगी सी, उस जिम्मेवारी को निभाते निभाते उन्होंने मन पर बड़ा बड़ा बोझ होया। उन्होंने भी एक डिसीजन लिया भी तुसी जाओ तो पक्का आश्वासन दो कि ਜਿਹੜੀਆਂ फैक्ट्रियां वो भी ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ यूनियन भी चलेगी और किसी भी तरह की कोई अड़कन आती है या औकड़ आती है ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ भी नाल आउणगे और बैठणगे भी गल भी सारी तसल्ली करनगे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 50 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ARDR ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣੀ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ CM ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੰਗਲ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠ ਕੇ CM ਆਫਿਸ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ CM ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ CM ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ CM ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ 100 ਨਹੀਂ 101 ਹਾਂ ਸਰ 101% ਅਸੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ PACL ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, PACL ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ PACL ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ? ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਇਰੇ ਹੋਰ ਵਧਾਣੇ, ਖਤਮ ਥੋੜਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਢੰਗ। ਸਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਜੀ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਬੈਂਸ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵਾ।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੁੱਖਦਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ MLA ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਾਤਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, 27 ਜਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਟੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਸਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਸਰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਇੱਥੇ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? 100% ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਚ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ बैठेंगे। धन्यवाद। जब इस सारे मामले के बारे में सोसाइटी में लगाए हुए इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया, जिसके चलते हुए प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठ गया है, क्योंकि यह किसी का कोई निजी मामला नहीं है बल्कि सैकड़े ऑपरेटरों के रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। नंगल से पंजाब टीवी प्राइम के लिए राकेश राणा की रिपोर्ट। ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੀ ਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਫਿਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਹੇਅਰ ਫॉर ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਹੇਅਰ ਫॉर ਗਿਵਿੰਗ ਐਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰ। ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਆਨਸਰ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਮੈਂਬਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜੀ? ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ। ਪਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਰ CM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਦਈਏ ਸਰ ਫਿਰ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।